Yet proper class will. Hi students, how are you? Most probably you are fine. Today we are taking our online class arranged by Shaifuddin Sarkar Academy and College. Today I am substitute of Akram sir. Akram sir is officially busy, so I am to take the class. Okay, now let us take our English class. Students and first year students. Yes, every day we take English grammar or textbook. In this way, we are learning English from baby to intermediate first year. Long 11 years or 12 years passed. Everywhere we faced English. But still we cannot say 2 lines or 3 lines. Either we cannot say or we can write. Why? For practice. Because of practice, lack of practice, we cannot write. Why are we learning English? We are learning English so that we can write freely and speak freely. Our higher education is filled with English because it is international language. All the books of higher education are available in English. After finishing, that thing is not so easy. Teachers, they are equipped with English. Home and abroad, they have training. They have completed MPhil, PhD, all in English. Especially the English department, English classes. If you go and talk to them, sometimes they are speaking Bangla, but most of the time they are speaking English freely. Why? They have sacrificed their whole life, devoted their whole lives in English, and you have to do it. And after that, we want a job to maintain our livelihood, to fulfill our desire. Our ultimate goal is to get a good job. But good job, what kind of job we will do there? After we are educated, after passing degree or honors or intermediate, we will not do any labor works. We will do any official works. We will be officer. But officers are busy with doing official works. Okay. These official works are filled with English. All are done in English. So let's learn how to write freely. It is not difficult. Just we will try to hear it. Then it will be easy. To write spoken English but free English, we have to take first decision. Today we will do this class. We have to take first decision. I will not speak Bangla for 1 week or 2 weeks. Thus, today we will learn something. Tomorrow we will learn something. The day after tomorrow we will learning. The next day, in this way, step by step we will learn. And our brain is being equipped, ready with English. Thus, a time will come, automatically we will speak English. It is not physics, chemistry, math. It's a language like Bangla. Okay. So let us see how we can speak English. I have written in English and we will practice it. And after that, you will also practice. Okay. I get up from sleep at 6 a.m. সকাল 6টায় আমি ঘুম থেকে উঠি। ছোট সময় হলে at, ছোট স্থান হলো at, প্রিপোজিশন। বড় সময় বড় স্থান হলো in। সকাল 6টায়, এটা একটা ছোট সময়। Get up মানে উঠা, একটা ভার্ব, ফ্রেজাল ভার্ব।
দুটো ওয়ার্ড মিলে ভার্ব হলে ফ্রেজাল ভার্ব বা গ্রুপ ভার্ব বলে। ফ্রম স্লিপ, স্লিপ একটা নাউন, ফ্রমটা প্রিপোজিশন, এই প্রিপোজিশন নাউনের সামনে বসছে। এক সেন্টেন্স থেকে আরেক সেন্টেন্স পার হতে গেলে কিছু লিঙ্কার্স বা কিছু কানেক্টর দিতে হয়, এলার নাম কানেক্টর বা লিঙ্কার্স। In order to keep pace with the second sentence, বা in order to keep sequence with the second sentence বা second word বা third word বা next word, then is one of the linkers. তারপর তাহলে THEN, তারপর তাহলে তখন, আর THAN ওটা হলো চেয়ে, ওটা ডিগ্রিতে, করিম ইজ টলার দেন রহিম, আর এখানে হলো দেন, তখন তারপর তাহলে, দেন দিয়ে দিলাম, লিঙ্কস নিয়ে নিলাম। এমন সেন্টেন্সটা বলি, সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা কি করি, আমরা যেটা করি সেটাই, আই ডু সাম ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, আমি কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করি। কেন? টু রিমুভ মাই ড্রাউজিনেস, আমার তন্দ্রালু ভাবটাকে তাড়াবার জন্য। ঘুম থেকে উঠে একটু টলমল টলমল মনে হয়, ঘুমটা এখনো যায়নি। এই টলমল টমল অবস্থাকে বলা হয় স্ট্যাগারিং সিচুয়েশন। তো স্ট্যাগারিং সিচুয়েশনটার এক ওয়ার্ডে বলা হয় ড্রাউজিনেস। ড্রাউজি কথাটা অ্যাডজেক্টিভ বা স্লিপি অ্যাডজেক্টিভ। কিন্তু এই যে মাই দিছি, আমার মাইটা কি কোন চেয়ারে আছে? পসেসিভ। পার্সনরা তিনটা চেয়ারে বসে, সাবজেক্ট অবজেক্ট পসেসিভ, আই মি মাই, আমি আমাকে আমার। পসেসিভ গুলো নাউন ছাড়া চলতে পারে না, পসেসিভ গুলো নাউন ছাড়া, এই মাইটা, এই মাইটা, এই পসেসিভ গুলো নাউন ছাড়া চলতে পারে না। তো ড্রাউজি তো সার অ্যাডজেক্টিভ হয়ে আছে, স্লিপি অ্যাডজেক্টিভ হয়ে আছে, তাহলে নাউন করি, নেস যোগ করলে নাউন হয়ে গেল। ওই যে ওয়ার্ড চেঞ্জ বা পার্টস অফ স্পিচ চেঞ্জ, এটা খুব দরকার। টু রিমুভ মাই ড্রাউজিনেস, রিমুভ মানে তাড়াতাড়ি। টুটা কোথেকে আসছে স্যার? টুটার নাম ইনফিনিটিভ। দেয়ার আর টু টুস ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে দুইটা টু আছে, একটার নাম প্রিপোজিশন, একটার নাম ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভ যেটা, এরা আসছে জয়নিং থেকে, 12টা জয়নিং আছে, ওখানে গেলে তুমি ধরতে পারবা, ওটা কমপ্লিট করতে হবে। এই টুটা এসছে ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভ মানে হলো তে, ও অলওয়েজ ভার্বের বেস ফর্মের সাথে বসে। এই টুটা অলওয়েজ ভার্বের বেস ফর্মের সাথে বসে। এই যে রিমুভ মানে তাড়াতে বা দূর করতে, আমি এখানে টু না দিয়ে আরেকটা টু কি স্যার? ওটা প্রিপোজিশন, ওটা বাংলা এ 29 প্রতিদিকে, ওটা আবার বসে নাউনের সামনে। যেমন আই গো টু কলেজ, আমি কলেজে যাই, এই দেখো এ হয়ে গেল। ওই টুটা কলেজ একটা নাউন, নাউনের সামনে বসছে, তাহলে ওটা প্রিপোজিশন। তাহলে এইটা কি? ইনফিনিটিভ। আমি ইচ্ছা করলে ইনফিনিটিভ না দিয়ে এখানে একটা প্রিপোজিশন ফর দিতে পারি। যেই ফর দিব ভাবটা জিরান করতে হবে। ফর দেওয়া মাত্রই টুর জায়গা যদি ফর দেই, তাহলে এই ভাবটা এখনই এটা জিরান হয়ে যাবে। ফর রিমুভিং। কেন স্যার? প্রিপোজিশন নাউন প্রোনাউনের সামনে বসে, ভার্বের সামনে বসে না, রিমুভ তো ভার্ব হয়ে আছে। তাহলে এই ভাবটাকে আমি নাউন বানাবো কি করে? যে কোনো ভাবকে যদি আইএনজি করি আর যদি অক্সিলারি না থাকে, এটা জিরান্ড হয়ে যায়। জিরান্ডের এর কোত্থেকে আসলো? এটা ভার্ব থেকে এসছে, তাই এটাকে বলা হয়, কেউ কেউ বলে ভার্বাল নাউন। এই যে নাউন হয়ে গেল, ভার্বাল নাউন মানে নাউন হয়ে গেল। তাহলে এখানে ফর দিলে ফর রিমুভিং বলবো, আর টু দিলে টু রিমুভ বলবো। এটা মনে যেন থাকে, যেটা দিব সেটাই অ্যাকসেপ্টেড। ওকে, বোথ আর অ্যাকসেপ্টেড। টু রিমুভ মাই ড্রাউজিনেস, আমার তন্দ্রালু ভাবটা রিমুভ করার জন্য আমি কিছু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করি ঘুম থেকে উঠে। তারপর কি করি দেখি, কি লিঙ্ক আছে দিতে পারি এখানে। ফিনিশিং মাই এক্সারসাইজ, ফিনিশিং প্রথমেই জিরান বসে, জিরান্ডে বাংলা হলো করে নিয়ে খেয়ে গিয়ে। জিরান্ডে বাংলা হলো করে নিয়ে খেয়ে গিয়ে। এই যে ফিনিশিং আছে, আইনজি আছে, ফিনিশ, অ্যামিজার নাই, তাহলে শেষ করে। ফিনিশ মানে শেষ করা, শেষ করে। অ্যামিজার বসলে কি হতো? শেষ করিতেছে। অ্যামিজার তো দেইনি, তাহলে এটা ভার্ব না, এটা জিরান্ড হয়ে আছে। জিরান্ডে বাংলা হলো শেষ করে। তাহলে ফিনিশিং মাই এক্সারসাইজ, এক্সারসাইজ একটা নাউন। আমার এক্সারসাইজটা শেষ করে আই গো টু ওয়াশরুম, সকালে উঠে আমরা ওয়াশরুমে যাই। ফর ন্যাচারাল কল, প্রাকৃতিক ডাকে। ওয়াশরুমের কাজটাকে বলা হয় ন্যাচারাল কল। কল একটা নাউন আর নেচার একটা নাউন,
তো এই দুটা নাউন পাশাপাশি বসবে না, গ্রামারে বলা আছে দুটা নাউন পাশাপাশি বসে না, আগে একটা মাস্ট অ্যাডজেক্টিভ হবে। তো নেচারের অ্যাডজেক্টিভ কি স্যার? ন্যাচারাল, ফর ন্যাচারাল কল। দেখো কারেন্ট চলে গেছে, আবার আসছে। অর টু ইভ্যাকুয়েট, হয় ন্যাচারাল কলের জন্য যাই, আরেকটু যদি ভিতর ঢুকি টু ইভ্যাকুয়েট, অথবা পায়খানা করতে, অথবা টু ইউরিনেট, প্রস্রাব করতে। এই টু দিলে ভাবটা দিতে হবে, ইভ্যাকুয়েট ইউরিনেট এর ভার্ব হয়ে আছে। আর যদি ফর দিতাম, ফর প্রিপোজিশন, তাহলে ফর ইভ্যাকুয়েশন। টু যা তালিকা ফর দিলে তাহলে ফর ইউরিনেশন, যেটা দিবা সেটাই হবে, ফর ন্যাচারাল কল, অথবা ফর ইভ্যাকুয়েশন, অথবা ফর ইউরিনেশন, অথবা টু ইভ্যাকুয়েট, অথবা টু ইউরিনেট, যেটা দেবো সেটাই হবে। ওকে, এখন কি হলো, এটা শেষ। আফটার ফিনিশিং, আফটারটার নাম প্রিপোজিশন, প্রিপোজিশন বসে একটা নাউনের সামনে, আবার ভার্বের সামনে বসে গেছে, তাহলে ভার্বটা কি করতে হবে? জিরান করতে হবে। শুধু জিরান করেও বলতে পারতাম, প্রিপোজিশনটা যেই সেট করছি এই সেন্টেন্সটার আরেকটু মর্যাদা বাড়ছে, সেন্টেন্সটা আরেকটু স্ট্রঙ্গার হলো। ওকে, আফটার ফিনিশিং ওয়াশরুম ওয়ার্ক, এই পর্যন্ত এটা একটা ফ্রেজ হয়ে আছে। ফ্রেজ কাকে বলে স্যার? দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড একত্রে আছে কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ব নাই, এর নাম ফ্রেজ। ফ্রেজ একটা সেন্টেন্সের আগেও বসতে পারে, পরেও বসতে পারে। যদি সেন্সটা, এই যে এটা সেন্টেন্স, আই গো টু বেসিন, এটা সেন্টেন্স, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। এর আগে দিলে কোমা হবে, পিছনে দিলে কোমা দেওয়ার দরকার নাই। আই গো টু বেসিন আফটার ফিনিশিং ওয়াশরুম ওয়ার্ক, তাহলে আফটারটা ভিতরে গেলে ছোট হাতের হতো, এটা ফ্রেজ হয়ে আছে। ওকে, আমরা সামনে দিছি ফুল স্টপ। আই টেক আ ব্রেক ব্রাশ, বেসিনে যাই, আমরা কি করি? ব্রাশ করতে যাই, ব্রাশটা নিলাম, আই টেক ব্রাশ, এটা বলতে পারতাম, কিন্তু আই টেক আপ বললাম, আপ দিয়ে সেন্টেন্সটাকে, ভার্বটাকে বানাম গ্রুপ ভার্ব বা ফ্রেজাল ভার্ব, আরেকটু স্ট্রঙ্গার হলো, একটু স্ট্রং করার জন্য। ওকে, আই টেক আপ ব্রাশ, আমি ব্রাশটা নিই। এখন টেক আপ হলো সাব ভার্ব, আই হলো সাবজেক্ট, আর ব্রাশ হলো অবজেক্ট। সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, সাবজেক্ট আর অবজেক্টের জায়গা নাউন বসে, এলা নাউন, এই ঘরটা নাউন। ওয়ার্ড চেঞ্জ জানতে হবে, প্লিজ আবার যেতে হবে। ওয়ার্ড চেঞ্জ কি স্যার? চেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ, চেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ। ওয়ার্ড চেঞ্জ কি স্যার? চেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ। আচ্ছা, সাবজেক্ট অবজেক্টের জায়গা নাউন বসে, নাউন ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব। এন্ড পেস্ট, তারপরে পেস্ট নেই, অন ইট, ইহার উপর, ওনটা প্রিপোজিশন। দেন তারপর, আই ব্রাশ ফর সাম টাইমস, তারপর কিছুক্ষণ ব্রাশ করি। দেখো তো ব্রাশটা কোন চেয়ারে বসছে? আইটা সাবজেক্ট, ব্রাশটা হলো ভার্ব। ব্রাশটা কোথায় বসছে? ভার্বের চেয়ারে। ব্রাশটা কোথায় বসছে? ভার্বের চেয়ারে। ওকে, একটু আগে এই ব্রাশটা ছিল নাউনের ঘরে, আই টেক আপ ব্রাশ। এইবার ব্রাশটা এসে গেল জাস্ট সাবজেক্টের পরে, ভার্বের ঘরে। তাহলে একই জিনিস একবার নাউন হিসাবে ইউজ করলাম, একবার ভার্ব হিসাবে ইউজ করলাম। এটা কে পারে? যে এই ফ্রি স্পিকিং পারে, ফ্রি হ্যান্ডটা পারে। এটার নাম হলো চেঞ্জিং ফ্রিলি পার্টস অফ স্পিচ। এটা জানতে হবে। ওয়ার্ড চেঞ্জ বলা হয় নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব। কখনো নাউন হয়, কখনো ভার্ব হয়, কখনো অ্যাডজেক্টিভ হয়। ফর এক্সাম্পল স্যার, বিউটি, এটা নাউন, সুন্দর বা সৌন্দর্য। এটা ভার্ব কি হবে স্যার? বিউটিফাই, সুন্দর করা। এর অ্যাডজেক্টিভ কি হবে স্যার? ফুল যোগ করতে হবে, বিউটিফুল, সুন্দরী বা সুন্দর। অ্যাডভার্ব কি হবে স্যার? অ্যাডজেক্টিভ গুলাতে এলওয়ার যোগ করলেই অ্যাডভার্ব হয়ে যাবে, বিউটিফুলি, সুন্দরভাবে। বিউটি, বিউটিফাই, বিউটিফুল, বিউটিফুলি। গ্রামারে বলা আছে দুটা নাউন পাশাপাশি বসে না, দুটা নাউন পাশাপাশি বলে আগেরটা অ্যাডজেক্টিভ হতে হবে। বিউটি গার্ল, আমরা বিউটি গার্ল পৃথিবীর কোথাও দেখিনি, দুটাই নাউন। সৌন্দর্য মেয়ে, সৌন্দর্য মেয়ে দেখেনি। গুডনেস বয় কোথাও দেখেনি, নাউন হয়ে আছে। তাহলে কি করতে হবে? আগেরটা অ্যাডজেক্টিভ করতে হবে, বিউটিফুল গার্ল, গুড বয়, গুডনেস বয় না। ওকে, কেন? ওয়ার্ড চেঞ্জের জন্য চলে আসলো। তো দ্রুপ এই ব্রাশটা এখন আয়ের পর বসছে, তাহলে এটা ভার্ব হয়ে গেছে।
আই ব্রাশ, হি হলে এখন এটা হি যদি আই যাতে হি হতো বা সি হতো তাহলে ব্রাশ শেষ হয়ে যেত, এস এইচ আছে তাহলে ইয়েস হতো। আই ব্রাশ ফর সামটাইমস, কিছুক্ষণ ধরে আমি ব্রাশ করি। দেন আই ব্রাশ ফর সামটাইমস, ব্রাশ করি, কোমা। আফটার দ্যাট, এটা ফুলিস্ট হওয়া উচিত ছিল, বড় হাতে দিছি। আফটার দ্যাট, তারপরে, আই ওয়াশ মাই মাউথ, আমার মুখটাকে পরিষ্কার করি। অ্যান্ড ওয়াশ হলো ভার্ব, মাই মাউথ অবজেক্ট। অ্যান্ড ফেস উইথ ক্লিন ওয়াটার, এবং ফেসটাকেও পরিষ্কার করি। মাউথ অ্যান্ড ফেস, মুখমণ্ডল। উইথ মানে দ্বারা দিয়ে, ক্লিন ওয়াটার পরিষ্কার পানি, এই যে ক্লিন অ্যাডজেক্টিভ নাউনের আগে বসছে, পরিষ্কার পানি দিয়ে মুখমণ্ডলটা পরিষ্কার করি। দেন তারপরে, আই রিটার্ন টু মাই রুম, আমার রুমে ফিরে আসি। অ্যান্ড ওয়াইপ, কম্পাউন্ড করছি, ওয়াইপ মানে মোছা, ক্লিন মানে পরিষ্কার করা, ওয়াশ মানে পরিষ্কার করা, তিনটা যে কোনো একটা দিতে চলবে। মাই ওয়াটার্ড হ্যান্ডস, আমার ভেজা হাত। ওয়াটারটাকে ওয়ার্ড চেঞ্জ করছি, ওয়াটার নিজেই নাউন, নিজেই ভার্ব, নিজেই অ্যাডজেক্টিভ। ওয়াটারের সাথে যদি ইডি দেই তাহলে ভেজা হয়ে যায়। ওয়াইট মানেও ভিজা, ড্রেন্সড মানেও ভিজা। আমি ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিলাম, স্যারকে একটু দেখালাম যে আমি ওয়ার্ড চেঞ্জটা বুঝি। স্যার খুশি হবে, স্যার চায় যাতে আমি বুঝি, স্যার এই চেঞ্জিংটা চাই, তাকে বেস্ট মার্কস দেয়। কারণ ডে বাই ডে সে আরও শিখবে, আরও বড় হবে। ওয়াটার্ড হ্যান্ডস, ভেজা হাত, অ্যান্ড ফেস, এইটা আমি তখন রুমে আসে মুছি। হোয়েন আই সিট ফর রিডিং, যখন আমি পড়তে বসি, ফরের পরটা আইনজি হয়ে গেল, প্রিপোজিশন। ফাদার কলস মি, ফাদার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, ফাদার কলস মি, বাবা আমাকে ডাকেন, ফর টেকিং ব্রেকফাস্ট, নাস্তা খেতে। ব্রেকফাস্ট, নাস্তা খেতে। ব্রেক মানে ভাঙা, ফাস্ট মানে রোজা। যেটা খায় প্রথম রোজা ভাঙি সেটাকে বলা হয় ব্রেকফাস্ট। ফাস্ট মানে কিন্তু দ্রুত আছে। কিন্তু নাস্তা খাওয়ার পরে 10টার সময় গেস্ট আসছে, 11টার সময় গেস্ট আসছে, তাকেও খেতে দিলাম। এটা কোনটা স্যার? এটার নাম হলো স্ন্যাক বা রিফ্রেশমেন্ট। মানুষ দিনে কয়বার রোজা ভাঙে? একবার। তাহলে প্রথম তো রোজা ভাঙছি ব্রেকফাস্ট, পরে খেলে স্ন্যাক, দুপুরে যদি খাই সেটার নাম লাঞ্চ। রাতের খাবারটা নিশ্চয়ই তোমরা ডিনার বলবা, রাতের খাবারটাকে বলা হয় সাপার, SUPPER, সাপার। রাতের খাবারটার নাম সাপার। তাহলে ডিনার কোনটা স্যার? যেটা স্পেশাল ভাবে খাই আমরা, গেস্ট এসছেন, কোনো দাওয়াত, বার্থডে সেরেমনি, ম্যারেজ ডে সেরেমনি, অনেক কোনো অনুষ্ঠান, স্পেশাল খাবারটাকে বলা হয় ডিনার। আদারওয়াইজ রাতের মোটা খাবারটাকে বলা হয় সাপার। ওকে, বাবা আমাকে নাস্তা খেতে ডাকলেন, ব্রেকফাস্ট। I go to dining table, ডাইনিং টেবিলে যাই। And I see father waiting for me, father is waiting for me, তাহলে এটা ভার্ব হয়ে যেত, তাহলে ফাদার সাবজেক্ট হতো। ওকে, আর সির পর এখানে কোমা হতো, কোমা হয়নি, তাহলে আই সাবজেক্ট, সি ভার্ব, ফাদার অবজেক্ট। তাহলে পিছনে আরেকটা ভার্ব আছে, জেনারেল করে দিছি। আই সি ফাদার ওয়েটিং ফর মি, আমি অপেক্ষা করে, আমি দেখলাম ফাদার আমার জন্য, আমি দেখি বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আই সে, আমি বলি গুড মর্নিং। ইংলিশে কোনো কিছু বলতে গেলে গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। আরবিতে আসসালামু আলাইকুম, বাংলায় শুভ প্রভাত। আমার তো ইংলিশ পড়ছে এখন। ফাদার্স, গুড মর্নিং ফাদার, ফাদার সেস গুড মর্নিং, হাউ আর ইউ, আই এম ফাইন, অ্যান্ড ইউ, আমরা এটা জানি। আই এম অলসো ফাইন, থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। ওয়েলকামের বানান কিন্তু একটা এল, দুটা এল না। অনেক জায়গার সাইনবোর্ডে দেখি ডবল এল দিচ্ছে, ভুল হয়ে গেছে। দুটা এল হলে অয়েল মানে ভালো বা আচ্ছা। ওকে, এটা অ্যাডভার্ব হয়, অ্যাডজেক্টিভ হয়, নাউন হয়। আর এখন একটা এল যখন কামের সাথে যোগ হবে তখন একটা এল। ফুলফিল সেম, ওখানে একটা এল, ডবল এল। আলাদা আলাদা হলে ফুলফিল ডবল এল, দুটো একসাথে হলে একটা এল। ফুল একটা এল, এখানেও ওয়েলকাম একটা এল। হ্যাভ ইউ গন থ্রু টুডেস নিউজ পেপার? ফাদার সেইড, তুমি কি আজকের নিউজ পেপার পড়েছ? গো থ্রু মানে অল্পক্ষণ পড়া, এটা ফ্রেজাল ভার্ব। অল্পক্ষণ, নিউজ পেপার নিশ্চয় মানে অনেকক্ষণ ধরে পড়ি না, মেন হেডলাইনগুলো দেখি, ইম্পর্টেন্ট থাকলে পড়ি, না পড়ে ছাড়ি দিই।
বাবা চালাক, বাসায় ডেইলি স্টার বা অবজারভার রাখেন এবং আমাকে দেখা হলে নাস্তা খেতে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। বাবা জানেন, আমাদেরকে বুঝাইছেন কম্পিটিটিভ জবগুলা, কম্পিটিটিভ অ্যাডমিশনগুলা সবগুলাতে ওখানে জেনারেল নলেজ আছে, কিন্তু কলেজে কিন্তু স্কুল কলেজে জেনারেল নলেজ পড়া হয় না, সাবজেক্ট নাই। এটা পাবো কোথায়? এই ডেইলি নিউজ পেপারে। দুটা জিনিস প্রবলেম, একটা ইংলিশ আর একটা জেনারেল নলেজ। তো এই নিউজ পেপারটা নিলে দুটাই ডে বাই ডে আস্তে আস্তে কভার হবে, আই উইল বি হ্যাবিচুয়েটেড। আর বাবা প্রশ্ন করবেন আমি জানি, তাই যাবার আগে নিউজ পেপারটা দেখে গেছি। সকালে নিউজ পেপারটা দিয়ে যায় দরজার নিচ দিয়ে, হ্যাভ ইউ গন থ্রু টুডেস নিউজ পেপার? ইয়েস বা ইয়া, হ্যাঁ। আই ড্যাশ গন, এই ড্যাশটা কি? গন, আই হ্যাভ গন। এই যে হ্যাভটা দেইনি, কেন দেইনি? ইংলিশটা যখন স্পোকেন ইংলিশ বলে, যারা দোজ আর নেটিভ ইংলিশ, ওরা অক্সিলারিকে প্রায় ইউজ করে না। গনটা কিন্তু একা হয় না, এটার পাস্ট পার্টিসিপল হতে গেলে হ্যাজ হ্যাভ লাগবে, আমরা জানি। পারফেক্ট টেন্স, এর উপরে কিন্তু হ্যাভ ছিল, এই যে হ্যাভ ছিল। হ্যাঁ, ওটা আমি ইউজ করিনি, ফরেন ইংলিশ বলছি। ইয়েস আই গন, আমি বলতে পারতাম ইয়েস আই রেড, এটাও বলতে পারতাম, তা না বলে গন। গনের প্রশ্ন কিছু গণি না। হোয়াটস দ্য মোস্ট স্ট্রাইকিং নিউজ? স্ট্রাইকিং অ্যাডজেক্টিভ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কোনটা? উল্লেখযোগ্য, স্ট্রাইকিং, সবচেয়ে দামি সংবাদ। এখানে স্ট্রাইকিং মানে দামি। আওয়ার কলেজ ইজ গোয়িং টু ওপেন, গোয়িং টু মডেল অক্সিলারি, আমাদের কলেজ খুলতে যাচ্ছে, অথবা ওপেনিং, খুলছে, অন 30th ইনস্ট্যান্ট, বর্তমান মাসের 30 তারিখে আমাদের কলেজ খুলছে অথবা খুলতে যাচ্ছে। লুক এট, বর্তমান মাসের হলে ইনস্ট্যান্ট, ইনস্ট্যান্ট যদি মনে না থাকে প্রেজেন্ট মান্থ অথবা অফ দিস মান্থ। গত মাসের হলো আল্টিমো, আল্টিমো মনে না থাকলে লাস্ট মান্থ। আবার আগামী মাস হলে প্রক্সিমো, প্রক্সিমো যদি মনে না থাকে তাহলে নেক্সট মান্থ। হ্যাঁ, যার মনে আছে, এই ছেলেটা কিন্তু 8-10টা ছেলের থেকে, এই মেয়েটা বা ছেলেটা 8-10টা স্টুডেন্ট থাকতে ব্যতিক্রমী, স্যার কিন্তু বুঝে নিছেন ছেলেটা ভালো ইংলিশ জানে। ইয়েস, আমার কম্পোজিশনে প্যারাগ্রাফে বেশি মার্কস আসবে। আমার জন্য কোনো অরিজিনালিটি থাকে এখানে, আমার দেখার সুযোগ আছে, সেটা আমি দেখাবো। ওকে, ইজ ইট ট্রু? আব্বা বলছেন এটা কি সত্যি? ইয়েস, ভেরি এডুকেশন মিনিস্টার দীপুমণি ডিক্লেয়ার্ড। এডুকেশন মিনিস্টার, এডুকেশন মিনিস্টারের জায়গাতে আমি ভেরি দিলাম কেন? এটার নাম ইন্টেন্সিফায়ার, ডিটারমিনার মডিফায়ারে বলা আছে ইন্টেন্সিফায়ার। নাউনকে যারা জোর দেয় সেটার নাম হলো ভেরি, এই নাউনটাকে জোর দিছে এডুকেশন মিনিস্টার। তিনটা জিনিস দ্বারা জোর দেয় নাউনকে, এটা কিন্তু জোর দিছে। স্বয়ং শিক্ষা মিনিস্টার, আগামীকাল ছুটি কে বলছে? স্বয়ং কাশেম স্যার বলছেন, তাহলে ভেরি কাশেম স্যার। ওকে, অথবা কাশেম স্যার হিমসেলফ, রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দিতে হবে নাউনটার পরই, কাশেম স্যার নিজেই বলছেন, অথবা নাম রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, অথবা অ্যান্টিসিডেন্ট করতে হবে। ইট ইজ কাশেম স্যার হু সেইড ইট, ইট ইজ হু মানে কাশেম স্যার ই, জোর দেওয়া হলো, এটার নাম অ্যান্টিসিডেন্ট। এই তিনটা দ্বারা নাউনটাকে জোর দেওয়া সম্ভব। ওকে, ভেরি এডুকেশন মিনিস্টার, এগেন রিপিট। নাউনকে জোর দিতে গেলে ইন্টেন্সিফায়ার, যখন ডিটারমিনার মডিফায়ার পড়াবো তখন এটা পাবা তোমরা। নাউনকে জোর দিলে ইন্টেন্সিফায়ার ওখানে চ্যাপ্টার আছে, নাউনের আগে ভেরি দিলে ওটা জোর দেওয়া হয়। স্বয়ং, ভেরি কাশেম স্যার, ভেরি এডুকেশন মিনিস্টার, এডুকেশন মিনিস্টার হিমসেলফ, কাশেম স্যার হিমসেলফ। এডুকেশন মিনিস্টার যদি মহিলা হয় তাহলে হার সেলফ, অথবা অ্যান্টিসিডেন্ট। ইট ইজ এডুকেশন মিনিস্টার হু সেইড, ইট ইজ কাশেম স্যার হু সেইড। ওকে, এরপর কোমা, অ্যাপোজিটিভ মানে তার পরিচয়। দীপুমণি ডিক্লেয়ার্ড, দীপুমণি এই কথা বলছেন, দীপুমণির পরিচয়টা হলো এডুকেশন মিনিস্টার। ওকে, এটা তার অ্যান্টিসিডেন্ট আগে গেছে।
ওয়াও, ভালো কিছু আসলে এই ওয়াওটা বলে ভালোকে এক্সপ্রেস করার জন্য। ইটস এ গুড নিউজ, ইটের সাথে এস আছে, এটা কিন্তু পসেসিভ না, এটার নাম হলো ইহার না, অ্যাপোস্ট্রফি না, এটা হলো ভাব। ইটের সাথে কোমা দিয়ে এস দিলে ইট ইজ, এটা সেটা ভাব লাগে, ভাব নাই, যেটা ইট ইজ এ গুড নিউজ সেটা সংক্ষেপ বলছে ইটস এ গুড নিউজ। ওকে, টেক ইউর ব্রেকফাস্ট and then prepare yourself for college with reading equipments. পড়াশোনার যা যন্ত্রপাতি আছে এগুলো নিয়ে তুমি এখন খাতা কলম পেন নিয়ে কলেজের জন্য রেডি হও, খাওয়া শেষ করো। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ বলো, ওয়েলকাম বলতে হবে। আফটার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট, ইট মানে খাওয়া, টেক মানে খাওয়া, হ্যাভ মানে খাওয়া, স্মোক মানে খাওয়া, স্মেল মানে খাওয়া, এক একটা খাওয়া একটার সাথে, কিন্তু হ্যাভ দিয়ে সব কটা বলা যায়। ওকে, আফটার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর আই রিটার্ন টু মাই রিডিং রুম, আমার রিডিং রুম ফিরে আসি, অ্যান্ড রেডি মাই ব্যাগ, কম্পাউন্ডে বললাম, অ্যান্ড পেপার্স, ব্যাগ অ্যান্ড পেপার্স আমি রেডি করলাম। আই পুট অন মাই কলেজ ড্রেস, পুট অন বা ওয়্যার, কলেজ ড্রেস পরি, ফিরে আসে। টেকিং ব্যাগ অন মাই শোল্ডার, আমার কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে জিরান করছি। আই গো টু ফাদার, বাবার কাছে যাই, টু টেক কলেজ ফেয়ার, FARE, ফেয়ার মানে ভাড়া, কলেজ ভাড়া নেওয়ার জন্য আব্বার কাছে যাই। সেইং হিম গুড বাই, তাকে গুড বাই বলে আই গো আউট ফর কলেজ, এখানে ফর মানে উদ্দেশ্যে, বেরিয়ে পড়ি কলেজের উদ্দেশ্যে। আই গো টু রিড অ্যান্ড আই গো টু রোড অ্যান্ড কল এ রিক্সা, আমি রোডে যাই, একটা রিক্সা দেখি। হোয়াট এভার আই সি, সামনে যা দেখি সেটাই। হোয়াট এভার এটা করতে আসছে, এটা কম্পাউন্ড প্রোনাউন, 9টা ডব্লিউএস আছে, এরা 3বার ইউজ হয়, হু হুইস হোয়াট হয়, এগুলা 3বার হয়, একবার ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন, একবার রিলেটিভ প্রোনাউন, একবার কম্পাউন্ড প্রোনাউন, এবার যোগ হয়, এটার নাম হচ্ছে কম্পাউন্ড প্রোনাউন। কম্পাউন্ড প্রোনাউন কেন হয়, ওটাকে জোর দেওয়া হয়। ওকে, হু আর ইউ ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন, আই নো দ্য ম্যান হু ইজ ব্লাইন্ড এটা রিলেটিভ প্রোনাউন, আর হুইভার যে কেউ ওটা হলো কম্পাউন্ড প্রোনাউন। এই যে আই সি, যে রিক্সা আলাদা দেখি তাকে ডাকি কম্পাউন্ড প্রোনাউন। আই সে, আমি বলি হাই রিক্সা, এই চাই, হাই মানে এই রিক্সা, উইল ইউ গো টু শহীদুদ্দিন সরকার একাডেমি অ্যান্ড কলেজ, শহীদুদ্দিন সরকার একাডেমি অ্যান্ড কলেজে তুমি যাবা? ইয়েস আই উইল গো, হ্যাঁ আমি যাবো। হোয়াটস ইউর ফেয়ার, তোমার ভাড়া কত? 20 টাকা। লেটস গো, চলো যাই। দেন আই গেট অন মানে কোনো বাহনে ওঠা, গেট অন দ্য রিক্সা, অন বোর্ড হওয়া। ওকে, দি রিক্সা স্টার্টস মুভিং, যাওয়া শুরু করে। আফটার 10 মিনিটস আই রিচ দ্য কলেজ গেট, 10 মিনিট পর কলেজ গেটে পৌঁছি। আই সি ম্যানি অফ মাই ফ্রেন্ডস আর ইন্টারিং ইন্টু দ্য কলেজ, আমি দেখি আমার অনেকগুলো ফ্রেন্ড কলেজে প্রবেশ করছে। ইন্টার হলে ইন্টু হবে, কিন্তু গতিমান ভিতর হলে ইন্টু, আর শুধু ভিতর হলে ইন। প্রিপোজিশনটাকে অবশ্যই কন্ট্রোল করতে হবে। দেয়ার আর 65 প্রিপোজিশন, ইউ মাস্ট কন্ট্রোল ইট। আফটার গিভিং হিম ফেয়ার, তাকে ভাড়া দেওয়ার পর। আই গেট ডাউন মানে নামা পড়া, যে কোনো বাহন থেকে নেমে পড়া। গেট অন মানে উঠা, গেট ডাউন নামা পড়া। ফ্রম দ্য রিক্সাতে নামে পড়ি। অ্যান্ড অলসো ইন্টার ইন্টু দ্য কলেজ, তারপর কলেজের ভিতরে প্রবেশ করি উইথ দেম, তাদের সাথে, অন্য ফ্রেন্ডের সাথে। শেষ, থ্যাংক ইউ, বাই। By this time my time is over. Please you will cultivate it, practice it. How to write freely. এটাই থাকবে স্যার, এটা চাই। এটা প্যারাগ্রাফ সামারি এগুলো আসেনি। আমাদের যে মার্কসটা ভাগ করা আছে দুটো পেপারের মধ্যে, 50% গ্রামার, 50% কম্পোজিশন। কম্পোজিশন নেভার কামস কমন, ইউ মাস্ট write it freely, nothing but a practice. You know a lot of English. If you start practicing, you will see within some few times it is being ready. I'm sure, oversure, within 15 days it will be covered. Then you can win your student life and your whole world, because it is international language. If you can write freely, day by day it will improve. Okay, please do practice on freehand writing. Till then, thank you, take care, bye.